हम लोगों ने 2017 में यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि बोर्ड वाले आकर के हमें समझाना है। ये कोई धारवाड़ या बेंगलुरु जैसा सीएमसी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है। देखो मीटिंग हॉल देखने से आपको मालूम पड़ेगा हमारा कितना किया करके। हम लोगों ने 2017 में वाटर बोर्ड को बताया था कि हमारे पास आकर के टेक्निकल डिटेल्स बोलो, इसका इस कनेक्शन में वाटर लाइन का क्या पाइप क्या होंगे, टेक्निकल डिटेल्स क्या होंगे, इसके एक्सपेंसेस क्या होंगे, इसके बारे में जो मेंटेनेंस क्या होगा और इसको कितना कब तक आप लोग मेंटेन करेंगे, वो सब वाटर बोर्ड इज रिस्पांसिबल। आप एक टेंडर कॉन्ट्रैक्टर है, आपको ये पाइप ग्लास इधर रखो करके 10 रुपए लेने वाला है, आप 10 रुपए लेके चले जाएंगे, दैट इज योर ड्यूटी। हम यहाँ पे उनको क्लियर कट बताया था, उन्होंने 2 बार वो लोग यहाँ पे आए, लेकिन हमारे जो क्वेरीज थे उनको कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं मिला। उसके बावजूद यहाँ पे जब प्रेसिडेंट ऑफिस में टेक्निकल डिटेल्स के लिए पूछती हैं, पट्टन पंचायत के ऑफिस में टेक्निकल डिटेल नहीं, और आपके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने हमें कहा था कि 10 साल का मेंटेनेंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके इंजीनियर ने बताई। वो आप अपने बॉस के साथ बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके हमें कन्विंस करने की बात, अगर आप यहाँ पे लिख के देते हैं तो भी उसका कुछ लीगल वैलिडिटी नहीं है, सवाल ही नहीं। लेकिन अभी जो है म्युनिसिपल एरिया में टेंडर वेटवेल कोई नहीं है, म्युनिसिपैलिटी में क्लियर कट पास हुआ है कि वो लोग कोई वेटवेल को मेंटेन नहीं करेंगे। हमारे एरिया में 7 वेटवेल हैं, 6 वेटवेल हैं, आप लोगों ने वेटवेल को आइडेंटिफाई किया, हमें कुछ मालूम नहीं है। अभी मेरे वार्ड में मेरा एरिया में 4 वार्ड लगते हैं, मस्जिद के बाजू में वेटवेल है। अभी आपने जो हम लोग एसडब्ल्यूएम साइट की बात कर रहे थे, वहाँ पे कितनी की दूर व्यवस्था नहीं करके हम लोग साइट कैंसिल कर दिया। 3 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं चाहिए करके, हमें वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजीडी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये पट्टन पंचायत है, अपग्रेड किया हुआ है, पॉलिटिकल रीजंस के लिए छोड़ दो, अभी इसको रिवर्स करने की बात करते हैं हम लोग। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप करेंगे, इसको मेंटेन नहीं किए बिना आपका तो इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोजेक्ट करके चले जाएंगे। लेकिन मस्जिद के बाजू वेटवेल है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सब जब तक नहीं मिलेगा, आप जो काम कर रहे हैं करने दो, हमें इशू नहीं है। हमारे इधर से हमारे टेबल से आपके पास कुछ भी अलाउंस नहीं है, समझा। और जब तक हमें हमारा चीज नहीं क्लियर मिलेगा, आज हम लोग 2 साल के बाद बैठ रहे हैं, 20 महीनों के बाद फर्स्ट मीटिंग हो रही है। इतने दिनों में हमने आप लोग को नहीं रोका क्योंकि हम लोग ऑफिशियली कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। आज प्रस्ताव होगा, और वो प्रस्ताव तब तक होगा जब तक आप वाटर बोर्ड को कन्विंस करके यहाँ पे ला करके हमें आईने की तरह ऐसा होगा नहीं बताएंगे, तो अभी प्रस्ताव जो पास होगा उसके ऊपर रोक आई जाएगी। अभी ये पोजीशन में हम लोग क्लियर के हैं, हमें यूजीडी नहीं चाहिए, हम लोग कभी नहीं बोला। लेकिन आप यूजीडी 70 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आपका जो वर्क ऑर्डर है उसमें कहते हैं कि 5% हमें भरना पड़ेगा, 10% हमें भरना पड़ेगा मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए, तो 7 करोड़ 7 नहीं, हमारे 10 साल में 7 करोड़ हमारी आमदनी नहीं है, पूरे इसकी यूजीडी की नहीं, पूरे चीजों को मिला के टैक्स कलेक्शन हमारे पास 7 करोड़ 10 साल का भी नहीं है, और 1 साल में हम लोग कहाँ पे देंगे। इसीलिए जब तक ये सब बातें नहीं क्लियर होती, तब तक हमने क्लियर काफी इंजीनियर से कहा था कि आप प्रोजेक्ट मत करो, वरना इसका अल्टरनेटिव ला सकते हैं, आप ला सकते हैं जो है एलिवेशन पे कितने एरिया आप डिडक्ट करेंगे, कितना जो एलिवेशन पे ले सकते हो, कितने वेटवेल आप डिटेक्ट कर सकते हैं, 1 वेटवेल या 2 वेटवेल डिटेक्ट करने से 10% एरिया चला जाएगा या 5% एरिया चला जाएगा, ये सब क्लियरिटी हमें चाहिए। अभी म्युनिसिपैलिटी में जाके बात करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं हम लोगों ने कहा है कि हमें एक भी वेटवेल मेंटेन नहीं करने वाले हैं, जो वेटवेल हम लोग मेंटेन कर रहे हैं उसका भुगतान हम लोग 50, 60, 70 लाख रुपए ईयरली करते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे। आप म्युनिसिपैलिटी एरिया का 2 वेटवेल हमारे इसमें कनेक्शन लाके दिए हुए हैं, कल उसका आउटफ्लो किधर होगा, ओवरफ्लो किधर होगा, उसके पास पानी है, चरंडी है, नहीं है, ये सब कैलकुलेशन कौन देखेगा। ये सब बातें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हम लोग ये प्रोजेक्ट को हमारे पट्टन पंचायत में ऑफिशियली काम करने के लिए नहीं देने वाले। ये हमारी बात है, हमें यूजीडी नहीं चाहिए ये बात नहीं है, लेकिन यूजीडी चाहिए, उसको मेंटेन करने से यूजीडी बनती है। अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे 2 साल में ब्लॉक होकर के पूरा ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा। यूजीडी को छोड़ो बात, ग्राउंड वाटर जो डैमेज हो जाएगा उसका कौन भरपाई करेगा, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल है, हम लोगों को लोग पूछने वाले हैं। इसीलिए ये बातों को जब तक क्लियर नहीं होगा
आज अभी जो हम लोग घेराव लेंगे कि ये बातें जब तक क्लियर नहीं होंगी आप हमारे एरिया में काम नहीं कर सकते। आप 1.5 साल से वर्क ऑर्डर बन गया है, आपको यहाँ से अनुमति नहीं मिली है, आपको वेटवेल का एरिया लोकेशन नहीं मिला है, एज ए कंपनी आपके जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हम लोगों को मालूम है, एंड वी आर स्टैंडिंग विद यू। आप जो खर्चा कर रहे हैं, आपके जो लोग हैं, आपकी जो गाड़ी है, जितना लॉस हो रहा है, हमें भी उसका अफसोस है, लेकिन आपकी कंपनी के लिए हम हमारे लोगों को नहीं छोड़ सकते। आप में हमारे जो क्वेश्चंस हैं, अभी जो मैं सवाल आपको पूछा हूँ उस सिलसिले में अगर आप कुछ जवाब दे सकते हैं तो वेरी कि प्रोजेक्ट आप रोक दो, हम प्रोजेक्ट अपने हिसाब से चालू भी नहीं कर सकते, अपने हिसाब से रोक भी नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट में अगर रोकना है प्रोजेक्ट को तो हम ऑथोराइज नहीं है ना, हमने रोका है तो क्यों रोका है उसको रीजन देना पड़ेगा, बराबर है? तो उसका हम क्या करेंगे सर? हमारे टाइम पीरियड में कंसीडर होता है ना वो। 3 साल में हमको हमारी खत्म तरफ से करना होता है। है, एक गवर्नमेंट- मिनट आइए कह भाई एक आदमी बात करो। हाँ भाई। हाँ 3 साल में प्रोजेक्ट हमको ख़त्म करना है, बराबर? जब लेट होता है तो क्यों लेट हुआ, रुका तो क्यों रोकना है, वो सब रीज़न देना पड़ेगा, बराबर है? तो अभी जो रीज़न है वो तो हम ऐसा दे नहीं सकते कि मीटिंग हुई और हमको रोकने के लिए बोला, बराबर है? वाटर बोर्ड में से आपको कहीं बात करके एमएलए से बात करो या आप कोई भी रीज़न है दूसरा वे चूज़ करके हमारा काम रुक जाए, ऐसा वाटर बोर्ड में से हमको आदेश मिलता है तो हम तुरंत काम रोक सकते हैं। अदरवाइज हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना कि काम हमने रोका तो क्यों रोका, ऐसा रीज़न है वो वैलिड नहीं गिनेंगे वो लोग। बाकी कोई तकलीफ नहीं है, हम प्रोजेक्ट अभी आप रुकवाने की बात छोड़िए, बोर्ड बोलेंगे ना हम ट्वीट करते चले जाएंगे, बराबर है? एरिया में काम करते हैं, आप जो म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं या पट्टन में काम करते हैं, आप उनका लेटर या कुछ कंसीडर नहीं करते। वर्क के लिए आपको अरे चैलेंज किया परसों आप- चैलेंज किया मेरे को पुलिस लाने की। लाने दो नहीं, आप हमारे आपको हमारे एरिया में काम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का कुछ सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। आपसे और हम आप सिर्फ आपके ऑर्डर पे हम काम बंद कैसे कर सकते हैं, आपको भी मालूम है। वाटर बोर्ड भी हमको बोलना चाहिए ना, क्योंकि हमारे लिए तो ऑथोराइज सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो वाटर बोर्ड है, बराबर है? क्योंकि हमारा जो भी हमको वर्क ऑर्डर दिया है। अभी एक तो सबसे पहली बात आपको इधर बुलाए वैल्यूबल नहीं है, आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं उसके वैल्यू नहीं है। क्यों? आप वाटर बोर्ड नहीं है, आप एक कॉन्ट्रैक्टर है, आप एक कंपनी है। आपके पास बात करने से हमारा कोई मसला हल नहीं होगा, आपने पहले ही क्लियर कर दिया है ना। तो सबसे पहले आप इधर आना ही आपको वेलकम, इधर आए, आपकी इज्जत करते हैं, आपके साथ हमारे सहानुभूति है, आपका क्या हो रहा है सबको मालूम है, लेकिन सोल्यूशन आपसे नहीं होगा, आपने साफ साफ जाहिर किया। तो आपका भी हमने कितने बार ऑब्जेक्शन हुआ है उतने बार आप लोगों को बाकायदा हमने क्लियरेंस कहा है कि आप वाटर बोर्ड से बात करें, वाटर बोर्ड को कन्विंस करें, हमारे बॉडी काउंसिल से आके क्लियरेंस दे, जैसे कि हमारे काउंसिलर कहा, लेकिन वाटर बोर्ड वाले ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया। तो आप अगर कोई भी कहीं भी अगर कोई भी वार्ड में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ या कोई भी इश्यू हुआ, क्योंकि हमको टेक्निकल कुछ भी पता ही नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट को पता नहीं है, हमारे चीफ ऑफिसर को पता नहीं है, हमारे इंजीनियर को पता नहीं है, तो फिर हमें कैसा पता होगा? हमने अगर कोई भी पट्टन पंचायत के वार्ड में आपको काम करते हुए रोका तो आपका क्या इंटेंशन रहेगा? मेरे को यस या नो में आप क्या कर सकते हैं? हम वाटर बोर्ड को बोल सकते हैं। अब तो ये बात आपको 50 बार हमने बोला है, आपके शैलेश साहब को बोला है 50 बार, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमारा बाकायदा रेगुलेशन पास हुआ है, जब तक हमको टेक्निकली टोटली हमको समझ में नहीं आया तब तक हम क्यों समझ में नहीं आना, क्यों आना समझ में कि हमारे पास अगर पब्लिक ऑब्जेक्शन करेंगी तो हम कन्विंस करें पब्लिक को, क्यों? हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे साथ 1000-2000 पब्लिक है, उनको हम कैसे समझाएं? पहले हमें ही कुछ टेक्निकली पता नहीं है क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, किस तरीके से काम होगा, ये आगे जाके कितने साल तक इसका मेंटेन ये होगा, जैसे कि इन्होंने बताया, वो कुछ हमें पता नहीं है, तो हम पब्लिक को कैसे बताएं? आज सिर्फ एकता दुक्का या आज सिर्फ मेंबर्स अगर तुमको काम ये कर रहे हैं, अगर मेंबर को अगर आप काम अगर कंटिन्यूस रहेंगे तो पब्लिक रोड पे आ जाएगी। आप कंट्रोल कर सकते हैं पब्लिक की, क्यों? आप सामने आके वाटर बोर्ड क्यों छुपिए? एक मिनट, वाटर बोर्ड क्यों नहीं आ रहे सामने? सब वाटर बोर्ड आगे क्यों नहीं आ रही?
दो ये है ना, आपके पास अगर सोल्यूशन है, आप बैठ के सोल्यूशन कर लो हमारे साथ। जितने प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे जैसे मेंबर हमारे काउंसिलर ने कहा कि एक धर्म का ये है, वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे वेटवेल नहीं होना, तो अभी तक उसका सोल्यूशन आपने नहीं निकाला। आपको इन्फॉर्मेशन है, वाटर बोर्ड को इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि एक मिसाल दिया हमने, वो एसडीएम का 3 करोड़ का बजट का यही हमने टेंडर कैंसिल कर दिया। क्यों? वहाँ पे एक देवस्थान है, एक मंदिर है, कि ये आस्था का मामला है। तो आप एक मस्जिद के पास इतने नजदीक डिस्टेंस में आप मस्जिद के पास एक वेटवेल बनाएंगे, उसका कोई जवाबदारी नहीं है। तो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अगर आपको सोल्यूशन करना है तभी आप बैठ के सोल्यूशन कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो फिर आपके बैठना बेकार है हमारे साथ। टेक्निकल नॉलेज आप बोल रहे हैं कि नहीं दिया गया है वाटर बोर्ड की तरफ से। आपका एक टेक्निकल कोई भी नॉलेज वाला बंदा है, बराबर है, आप बोलो उस टाइम पे आप देखिए, ये आज हमें ये तनाव को बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी समझने दो। वाटर बोर्ड को पहले का टेंडर लिख के आप वाटर बोर्ड को पहले का जो टेंडर है उसको ठहरा हुआ है, उसको मेंशन करके वो आज तक टेक्निकलिटीज और इसको हम लोगों को उन्होंने नहीं किया हुआ है। इसीलिए वेटवेल के सिलेक्शन के बारे में, वेटवेल को मेंटेन करने के बारे में, और जो है म्युनिसिपैलिटी का वेटवेल कौन संभालेगा, कौन मेंटेन करेगा, उसकी क्लियरिटी चाहिए। हम लोग जब प्रेसिडेंट से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं हमारा ये है, हम लोग नहीं करेंगे। और जो है वाटर बोर्ड जब तक इस चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता तब तक वाटर बोर्ड को लिखेंगे कि आप काम यहाँ पे बंद करें, और उसकी कॉपी इनको उनकी कॉपी दे दो, और वाटर बोर्ड को लिखो जल्द से जल्द यहाँ पर क्या आकर के हमें इन चीजों के बारे में क्लियरिटी चाहिए। अगर जरूरत पड़े डीसी को आने दो, म्युनिसिपैलिटी और हम लोगों को साथ में बैठ करके मीटिंग करने दो, तब तक ये प्रोजेक्ट जो है डीसी का वाटर बोर्ड की कॉपी डीसी का की नहीं हो, कॉपी डीसी की कॉपी एसी का की, वाटर बोर्ड एग्जीक्यूटिव बेंगलोर वाटर बोर्ड यार ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ತನಕ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ। आज पटन पंचायत में जो मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग, उसमें सबसे बड़ा 2 इशू पे बहस हुई। एक बिल्डिंग के इशू पे और दूसरा एक यूजीडी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के इशू पे। तो दोनों इशू पे कुछ टेक्निकली ऑब्जेक्शन था मेंबरों से, हम सब मेंबरों से ऑब्जेक्शन था। इसके लिए बहुत सारे बातें हुई, क्योंकि टेक्निकली दोनों चीज़ें टेक्निकली सही नहीं है, चाहे वो बिल्डिंग के इशू हो या यूजीडी का इशू हो, दोनों टेक्निकल से बहुत दूर है। सही तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया गया, नहीं किसी पॉलिटिकल पावर से, दबाव से उसको इम्प्लेंस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ऑफिसर लेवल में या कोई भी। तो उसको हमने आज रेगुलेशन पास किया कि जब तक हमारा क्लियरेंस नहीं मिले और सही तरीके से उसको सामने नहीं लाए काउंसिल बॉडी के, तब तक उसको काम नहीं कर सकते। वो यूजीडी का इशू भी उसी तरीके का है कि जब तक टोटली क्लियरेंस नहीं मिले, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इशू है यूजीडी का, क्योंकि इतने 100 करोड़ का ये है, 200 करोड़ का बजट है। तो ये बजट कंपनी वालों ने इसको मुकम्मल करके चले जाएंगे। इस पे जो इफ़ेक्ट होगा, इसका जो एक्सपेंसेस होगा वो आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। हमारा इंटेंशन यही है कि टोटली मेंटेनेंस से लेके एक्सपेंस तक वो हमें क्लियरेंस मिले, क्योंकि हमारे पास अभी तक वाटर बोर्ड के ऑफिसर लोग कभी क्लियरेंस उसको नहीं दिया, किस तरीके का होगा, क्वालिटी क्या होगी, इसका मेंटेनेंस कितना आएगा, सालाना लोगों के ऊपर कितना इसका बोझ होगा। तो इस तरीके का कोई क्लियरेंस हमें वाटर बोर्ड से या गवर्नमेंट से नहीं मिला, और हमारी तरफ से भी कोई काउंसिल बॉडी से इसको परमिशन नहीं मिली कि यूजीडी यहाँ पे हो। तो इसके लिए आज हमने उसको सख्ती से तेरा रेगुलेशन पास किया कि जब तक हमें काउंसिल बॉडी क्लियरेंस नहीं दे तब तक यहाँ पे काम ना करें। तो हमें हमारे ऑफिसरों को भी हिदायत दी है।
ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೀತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಜೆಂಡಾಗಳಿದ್ವು. ಅಜೆಂಡಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ UGD ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗೋದು, ಅದನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವರು ಅವರ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೀವು 3 ಜನ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಪದೇ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸಿಂದ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೆ ಒಳೆ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಮೂಸನಗರ ವಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಉಮ್ಮರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳೆ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸಬ ಮೇಡಮ್ ಹೊಸಬರು. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಸರ್. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೆ ಮಾರ್ಯ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಂಡೋರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೆ. ಬಿಲ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 19 ಲಕ್ಷಗಳಿದ್ವು. 19 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 9,52,000 ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿರೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲಗಾರರಾಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಹೂವು ಎತ್ತುವ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 2 ಲೈನ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಜಾದ್ ನಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಜಾದ್ ನಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೈನಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ 2 ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಲೈನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಂದ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು 1 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದು ಪಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಲೈನ್, ಅಂಜುಮನ್ ಶಾಲೆ ಲೈನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಿಲ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 2 ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಅವ್ರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ತೌಫೀಕ್ ರೋಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ದುರುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು. ಅದನ್ನ ದುರುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. 20 ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪುರಂದರ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಆ ವರ್ಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೂಳತ್ತದು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಟ್ 2,88,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. 2 ಲಕ್ಷ ಪವನ್ ಅವ್ರದಲ್ಲ, 2,40,000. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರುಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಯಾವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 2 ಇದೆ. ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಅದೇ ಲೀಸ್ಟ್ ತೆಗೆಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಂ ನೂತನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸರ್. ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಕ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿ. ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಜೆಡಿ ಪೈಕಿ ನಾವು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಬೇಡ ಮರ ನಮ್ಗೆ. ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಹಣದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸರು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಮೊದಲು ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು.
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವ. ಪ್ಲಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಅವರದೊಂದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. ಕಾನೂನು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಂದನೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಅದರದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಸದಾ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸಬೇಕು ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ? ನನ್ನ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 62ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲ್ಯಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾವು ADM ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ DC ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ DC ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ. ನಾವು ಆವಾಗ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಂಜೂರಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು DC ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಜೋರು ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ನೀವು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ರು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ಇದ್ರು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಆವಾಗ DC ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವಡದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಜಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಏದಿತ್ತು, DC ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೈದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಣನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ DC ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕೋದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಟೆಂಡರ್ ತನಕ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಏನು EMD ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸದಾಗಿಂದ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ADM ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು, ಅವರು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ DC ಅವರೇ. ಅವ್ರು EMD ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಜಾಗ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿ ಸರ್. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಠರಾವ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಠರಾವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಠರಾವ್ ಇಲ್ಲ 121/17-18 ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 1 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅನುದಾನ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಜಾಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು 62ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಜೂರಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 30 ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಂಬರ್ 71/075 99 ಲಕ್ಷದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಟೆಂಡರ್ ನಂತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 6/12 ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 6/3/2018 ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ 17/3/2018 ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಠ ತೆರಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ 4 ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೀಠ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜೂರಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಈ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಜಾರಿ ಮಂಜೂರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸಭೆಯು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿಯಾಗುವ ತನಕ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆದ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮೂಡವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಿಯಾದ ನಂತರ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 15/11/2018 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ
ಸರ್ ಇದು ಯಾರದಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯನ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾನುಮತಿಯಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಉಂಟು ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ವಾನುಮತಿಯಿಂದ ಆಗೋದು ಟೆಂಡರ್ ಇದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ವಾನುಮತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಲ್ವಾ ಅದವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೇಟ್ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಈಗ 87ನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ DC ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು DC ಅವರು ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ DC ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇದೇ 87ನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು 87ನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಡುದಲ್ಲ DC ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು GB-ಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ DC ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಣ ಕಟ್ಟದ್ದು ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ. 29/12/2018ಕ್ಕೆ 2,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ಈ ವಸ್ತು ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ವಸ್ತು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಯಾವುದು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುವಾಗ ನಾವು ಟೆರಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪ ಯಾವ್ದೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೌದು, ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ? ನಾವೇನು ಟೆರಾವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಟೆರಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ನಾರಾಯಣ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರು. ಆ ಜಾಗ ಯಾವ್ದೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಅರಣ್ಯ DC ಆಗುಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಅವರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೇ ಪೇಪರ್ ಉಂಟು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದವ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಾ? ನಾವು ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಜಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರು. AC ಅವ್ರ ಪಾಪ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಪ ಅವ್ರದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ದಾಖಲಾತಿ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಜಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು? ಕರವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಓಕೆ, ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗನ ತಗೋ. ಈ ಜಾಗನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಬೇಕು ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ, ಈ ಜಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಆ ಜಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ತರಾವ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು. ನೀವು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸದಾ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವನ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಯಾವ ತರಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತರಾವ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವು? ಆ ಟರಾವ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು?
ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆದ ಇಮ್ರಾನ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಮಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕರಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಕರಾವು ಮಾಡಿದ ಆ ಕರಾವು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಕರಾವು ಓದಿ ನೋಡು ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ರು ಹೌದು ಆಸ್ತಿ ಓದಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಓದಿ ಗಟ್ಟಿ ಓದಿ ನಾನು ಪುರಂದರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರೋ ನಾರಾಯಣವರು ಪುರಂದರವರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುದು ಏನ್ ಕರಾವಲ್ಲಿದೆ ಕರಾವು ಮಾಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕರಾವು ಮಾಡಿದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ವಿರೋಧಿ 1966 1 ಜಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಟರಾಯಿಸಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಸಭೆಯು ಸದರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಜಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 242 ಪೈಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಭೆಯು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಸದರಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಯು ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಸರಿಯಾ? ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಅವರು ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 242 ಪೈಕಿ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಮೀನು ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 242 ನಾವು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದು ತುಂಬುವಾಗ ನಾವು ಆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರಂದೇಶದಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮನೆಗಳ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಈಗ ಈ ಠರಾವ್ ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಇದು ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದಂಗೆ ನಾವೇನು ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಠರಾವ್ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಠರಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಠರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಠರಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಪಾಲನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಾನುಮತ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ DC ಸಾಹೇಬರು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 242 ಪೈಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 1ನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಡಿ ಜಮೀನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಡಿ ದರ್ಕೆಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಬಳಸಲೇ ಆಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 76/2 ಅಡಿ ಹಾಡಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಶ್ವತಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮ 1969 ನಿಯಮ 20C ಅಡಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಸಾಹೇಬರಿಗೇನು DC ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಸಗಡಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 242 ಪೈಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 1ನೇದನ್ನು ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಂಜೂರಿಸಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಅದು ಆಗಿದೆ. ನಾವು
ಆದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಈಗೇನು ಜಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಗ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರೀಸೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 80% ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತು ಪದೇ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಈಗಲೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ತಾವು ಈಗಲೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾವು ಯಾವ ಟೆರಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಟೆರಾವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅದೇ ಉಂಟು. ಅದು ಕೂಡ DC ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ಹೇಳಿದೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಆಗಿನ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಬೇಡ, ಅದು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಾಡಿ ನೀವು, ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಗ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡೆಕ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಡೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆತರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಾಡಿ DC ಅವರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ತೆರವಾದ್ಮೇಲೆ, ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತೆರವಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಮಂಜೂರಾಗಲು ಕಾಯ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಣ ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ ಅಷ್ಟು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ, 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿಸುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ದು ಇದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ. ನಾವು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ತರ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತೆರವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆ ತರ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು DC ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಷರತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೊಂದಿದ ಈ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿವರೆಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಜೂರಿದಾರರು 5 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 50% ಸಮವಾದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರಣ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೆರವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರುವುದಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೆಲವು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಆ ನಕ್ಷೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೋಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ತೆರವು ಮಾಡಿ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ನಾನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತಿಂದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ತು. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಸರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ DC ಅವರು
ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಿ ಅಥವಾ MLA ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಧಮಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಹ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ನಮಗೆ ಧಮಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ MLA ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸಿಒ ವಿಧ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ MLA ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ, MLA ಪವರ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. UGD ಪೈಕಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಂತೆ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗ ಈ ವಿಷಯನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಷಯನು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ತೆರವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದು ಇದಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಶಾಸಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆವಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆವಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ಕೆವಿಎಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ? ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ನೋಟಿಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಂದದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಡೇವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವರು ಪಕ್ಷ ಕೇಳಿರದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 9ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ತೆರವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ತರ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಏನು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ 13 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 14 ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 14 ಆಯ್ತು. 1 2 3 4 5 6 7 ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೈ ಬತ್ತೋಯ್ತು ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋರು. ಇದು ಮೊದಲು ಜನರಿಂದ ಯಾರು ಇಂಥ ಸರಿಕೆ ಇದ್ದಾವೆ ಇಡೀ ಈಗ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುವವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರವರೇ ನೀವು ತೆರವು ಬರೆಯುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ತೆರವು ನಂಬರ್ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಆ ತೆರವು ಆದದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತು. ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ? ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 40% ಜಾಲಿ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಡಬೇಕು, 60% ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಟರಾವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಷ್ಟು 22 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ 22 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು 1,20,00,000 ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜಾಲಿ ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್. ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ.
ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ EMD ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು EMD ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಗಮನಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು SWM ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು EMD ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಾಯ್ತು. ಆ ಜಾಗ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಅದ ನಂತರ ನೋಡು. ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಒಂದು ರೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. TB ಒಂದು 4 ವೀಲರ್ ಇದೆ ಸರ್, 29,000 ತನಕ ಇದೆ. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಗುರುತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬಾಕಿ ವರ್ಕದೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಇದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಘನಶ್ಯಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರದವರು ಅವರು 3,33,000 ಅಂದರೆ 25% ಬಿಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ 3.68 ಅಂದರೆ 13% ಬಿಲ್. ಕಡೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಾಗವತ್ 3.95ಕ್ಕೆ 11. ಘನಶ್ಯಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಡರ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ PWS ಅಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್, ಹ್ಯಾವಲ್ಸು, ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 4-5 ಲೈಟ್, ಅದು ಆ ಮಾದರಿದು ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇ ಲೈಟ್ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು 10,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ SR ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ 3,400 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ISI ಮಾರ್ಕದ್ದು NBL ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮಾದರಿದು ಅಂಥ ಮಾದರಿದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3,400 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.